Seshadri sir, I was so eager to be part of this and beautifully blessed that I was also part of conducting the yoga session. So what I felt is when the moment I came here, the warmth of all the volunteers, that's why I was seeing Seshadri sir and Lalita ma'am for the second time, and I'm just seeing how they interact with all the sadhakas. So that was a wonderful warm feeling for me because the way their bhavana is, their bhava towards the Karma Yoga, their true Karma Yoga is here, absolutely selfless in the way of the whole event which is conducted and the hosting the entire session here, planning and organizing it. I understand it's not at all easy, and to bring it to completion of making sure all the spiritual sadhakas are having a very enriching experiential learning is what has been done here. And that experiential learning is guided by Seshadri sir and Lalita ma'am has been a wonderful eye-opener for me because starting with the Shodashopachara Puja, I was seeing the way it was so immersed with Krishna Bhagwan and how such love and bhakti, that is the Narada Bhakti Sutra was right in front of my eyes, the way he was interacting with Krishna and saying that I'm going to wash his feet, I'm going to wash his mouth and all that. And moving on to various stages which were so well planned, starting with the Upachara Puja and to the Bhoga, that is to the eating, and to the nature, being aware of all the elements and being grateful to all the elements which has really nurtured us and nourished us. And moving on to so many stages until now, I felt that it has been a day with lots of takeaway messages, with lots of memories and a beautiful experiential day for me. And I'm very, very grateful to everyone. I'm very grateful to Lord Krishna for giving me an opportunity to be part of it. Shri Gurubhyo Namaha. After a wonderful and a blissful yoga day celebration in Topaganehalli, the place itself was blissful, serene and peaceful. There were divinity and positivity all around in Shandilya Personality Development Center. Curiosity and hopes to find the inner true self were filled in the eyes and hearts of each and every sadhak who participated. The enthusiasm and the energy of the back-end team who worked tirelessly for making the grand event a success was very much in the heart. All these culminated into a highly productive day with no unnecessary thoughts in the mind. The only goal was to attain the perfection and purity in hearts. This was sold by our sincere and able Guru Shri Seshadri ji and Srimati Lalita Seshadri ma'am. This was taken forward right from Shodashopachara Puja until the Mahaprasada. The explanation of each and every mantra and the significance of chanting the mantra as well was explained by our competent master Sri Seshadri sir. The bhava of the puja was rightly pointed out by him and it was imbibed by all the sadhaks. The upasana to the Panchabhuta from gross to subtle was explained and its significance was implanted in the hearts of each of the sadhak that made the session meaningful and fulfilling. It brought chitta vishalata in the mind and a total humbleness and modesty was established as the nature to proceed for the further subtle sadhana. Nritya Puja was a delight to watch as it was depicted as an act of complete surrender at the feet of Keshava, and also
It brought a clear idea that Bhagavan will be there for you if you have faith in him and leave your ego. Ashtanga Yoga brush up was to make us understand where we actually are and what more a sadhak has to do and where he has to be sincere to follow to attain the complete peace at the seat of meditation. Asana practice was subtle, meaningful and effective for the given time. It eased the muscles and loosened the body for the further practices. Pranayama technique with a detailed explanation of how to be followed along with the right mudra to be observed for the best benefit of the sadhaka was brought out, which made the life forces under the control of the mind and the intellect. The Samputa Gayatri explanation and the observance brought the best benefit to all the sadhaks. Ujjayi Pranayama and Bhastrika Pranayama by the quick movements of hands up and down energized the body. Vaidika and Pauranika Japa technique brought Chitta Ekagrata and the mind started to focus for the dhyana. Further, there are no words to explain about the Manasika Puja as it brought Chitta Shuddhi. The smile was not only on the face of the sadhaks during the dhyana, but all had Hridaya Purvaka Shuddhi. This nectar of bliss has to be enjoyed by all and has to reach each and everyone in the world. I pray to God and our Guru Parampara that this has to be reached to many more and Samasta Jana should get Kalyana. As we take our Chinmaya pledge, that the grace and blessings flow through the world around us and this seva has to continue for ages with his blessings and grace. Hari Om Tat Sat. Today we have joined here on 21st June to celebrate International Yoga Day. Let us try to understand what is yoga. Yoga is derived from Sanskrit word yug, Y-U-J, which means to unite. That is why we have all united here to celebrate. Yoga brings harmony in mind and body. When did yoga start? Yoga started in 2700 BC during Indus civilization. Imagine the time with which it has started and the amount of impact it would have had. Any new thing, if it has to last for such a long period, that means it has its strength, it has its weight. And then sage Agastya crafted this culture. And many of the Adi Yogis on the bank of Kanti Sarovar in Himalayas poured their knowledge in increasing this yoga. So this is as old as that. Subsequently, during 1700 to 1900 AD, Ramana Maharshi, Ramakrishna Paramahamsa, Vivekananda ji, they just added further to the glory of this yoga. B.K. Iyengar was the foremost yoga teacher in this entire world. Now, yoga practice for health and wellness or yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana, yuddhahara, mantra japa, etc. All this we experience today and it gave us wonderful experience and it will be useful to everybody. And our Prime Minister Modi ji is in Mysore right today to celebrate this International Yoga Day and the amount of importance he gives for yoga and various other things like meditation. He had done meditation in Kedarnath. He has done meditation in Muktinath. That shows how much important it is. Now, let us understand the benefits of this yoga. It gives, group of physical, mental, spiritual, all these things where you can get. See, yoga, we need not have to spend anything. It is for us, we have to maintain our discipline. And it has originated from ancient India. That means we must be proud that we are Indians and yoga has been there for a very long period. And it controls the mind. It gives good breath control. It gives relaxation. Our Seshadri sir keeps on telling, oxygen is free, why you are not taking? It is for us to take. See, we give money to the hospital and get oxygen. When oxygen is available free, why we should not take? So we should take it and then try to improve our health. Try to improve our system and discipline and things like that. Now, though yoga day is conducted at various places, yoga done in this particular place
is very meaningful by virtue of Go Puja, Prakriti Puja, Panchabhota, Upasana and much more. This sort of a thing you will hardly find in any other place. They just do for half an hour or 1 hour and then get away. We have done almost full day covering the entire yoga program, and let God bless everyone. And also we are blessed to have Seshadri sir and Lalita Shetty madam to be our gurus for days to come. Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. Today, 21st June 2022, has been a very memorable day for two reasons. One is the whole world is celebrating as the International Day of Yoga. And here in Chennai family of Bangalore, we are celebrating the golden jubilee anniversary, wedding anniversary of Sri Seshadri ji sir and Srimati Lalita ma'am. It's our great fortune and blessing to be a part of this family here in Bangalore. And though I am associated with the mission for past 43 years, 79 onwards, I should acknowledge that it is because of Srimati Lalita ma'am that I became a member of the study group in RBI layout about 5 years back. This is my second experience of the International Day of Yoga. I already attended in 2019, and to my pleasant surprise today, the Google Photos has sent me a reminder that 3 years back I was in the same venue and we had a lot of group photos. So after 3 years we have come back here. I invoke the blessings of Puja Gurudev, Swami Chinmanji, Puja Guruji, Swami Tejamanji, our Acharya, Swami Brahmananji, and the entire Chennai family who have attended this auspicious and memorable occasion. My humble pronouns to Sri Seshadri Guruji and Srimati Lalita ma'am on their auspicious golden wedding anniversary. And I look forward to attending more such functions in Shine. And thank you all for the participants, for the enthusiastic presence and participation. All of us have started early in the morning at 6 o'clock. It is worth all that effort and energy. Special thanks to the organizers, Srimati Mukta, Srimati Sandhya, Shri Suresh. And it was a great pleasure meeting all of them for the first time, because we have been having online classes. This was the occasion to associate name to the place. Thank you for all the organization. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ವೇದಾಂತ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟಿಂದ. ನಾನು ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಸದಾ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಯೋಗ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆನಂದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರುಕುಲ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. This was my first offline International Yoga Day celebration. It was my immense pleasure to attend the program. The practice of Ashtanga Yoga taught by Guruji is truly an MBA, mind-body alignment as rightly termed by Guruma. And practicing it along with the fellow sadhakas was a memorable experience. Right from the Sodashopachara Puja, followed by Nature Aradhana and Vandana, in that serene setting, it was truly a blissful morning. Soulful singing and dance by Gandhini ji and Pushpa ji further uplifted our mind. A special mention to Prabha ji for patiently teaching us simple and effective asanas. Kritika ji's presentation on Ashtanga Yoga was packed with information, and that was easy even for the new listeners to understand.
The real highlight of the program was Guruji's pranayama, followed by japa, manasika puja and the dhyana session transported everyone to a different plane altogether. Even my 16-year-old son enjoyed every minute of the program. The scrumptious sattvic food served deserves a special mention. Last but not the least, a wonderful effort from Suresh ji, who hosted the entire program, and the volunteers who worked really hard and made sure everything ran smoothly. I believe this is the right way of celebrating the International Yoga Day. Thank you, Guruji. My name is Shweta Mattu. It was the first time my coming here, and I'm really feeling blessed that I could make it today. I got to know about this from ma'am, Seshadri ma'am, when it started for my daughter. She conducts those classes, and I just told my daughter, and I was a little apprehensive whether she may continue, but I just did because I wanted her to get the good sanskaras, learn from it. And I was amazed to see the way she liked it and she continued it. So it's really all praises for ma'am, the way she conducted and she engages the kids. It was really, really thankful to her. And even I wanted to learn, and but my timings were not, my challenges were there. I couldn't fix the timings. But somehow ma'am, through ma'am's initiative and proactiveness, she somehow created and she guided me and she made me join one batch. And that's how I'm part of Jayashree ma'am's class. The way that I'm already on the spiritual path, I thought I already know why do I need to I don't know how it's going to help me, but still I joined, and it really brought that clarity. It brought more clarity, and the best part was when we are sharing our knowledge, when we are sharing our experiences, it kind of strengthens our understanding. So the way ma'am conduct classes, the way we all read from the book, Guruji's book, it's very enlightening and very strengthening our foundation. And coming here today on the occasion of International Yoga Day, and I was not aware it's their our sir and ma'am's wedding anniversary. So it was really I'm really blessed to be here. It's like a natural heaven that they created here. All the good wishes and lots of love and gratitude to both of them for having. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ನಡೀತು. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮರೆತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು. ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಮುದ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. Good afternoon to one and all. I should say I was one of the outsiders in this August gathering today for the celebration of the International Day of Yoga. But I should say I got an inside view of what happens during the classes and what kind of activities are conducted. It was a wonderful experience to get to know the 8 limbs of Ashtanga Yoga, not only as theoretical knowledge but as a practical demonstration. It was very nice. I hope this movement spreads across much more and becomes a success in the future as it is now among a greater section of the people. All the best. Thank you very much. ಆಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ತುಂಬ ಹಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಗಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತಿ ಭಟ್, ನಾನು ಒಲಿಟ್ಟಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಾಧಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ದಿವಸದ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ
ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಆ ದಿವಸ ಅಂತೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ತನು ಮನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕವಿತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಯಮನಿಯಮ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅವುಗಳು ಧಾರಣ ಮುಂತಾದ ಅವುಗಳು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ ಎಟಕುವಂಥ ಆಸನಗಳು, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಘ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವನರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಇಂಥ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ 100 ಕಾಲ ಚಿರವಾಗಿ ಬಾಳಿ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I am Vijay from Quality Group. I was very much delighted to take part in the International Yoga Day celebration at Shandilya farmhouse of Guru Seshadri sir. I enjoyed every aspect of Ashtanga Yoga, especially the Manasa Puja and the puja to the 5 elements of nature was a great experience. I am short of words to explain about the meditation part. In the later part of meditation, I was in some other world, not conscious of myself. I am thankful to Guru Seshadri sir and Lalita madam for making this day a special one. All of us will cherish this day for a long time to come. Hari Om. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್. My greetings to one and all on this International Day of Yoga. People all over the world are celebrating this day with lot of physical activities like asanas, surya namaskaras and such physical activities. We, the students of study groups under the guidance of our Guru Sri G. N. Seshadri sir have been practicing Patanjali's Ashtanga Yoga every day. So today happens to be the celebration of those practices that we have been doing, the practice of Ashtanga Yoga. The details of how it is to be done, we can find it in the YouTube channel. So instead of explaining that, I would like to share my practices, my daily practices, very briefly. So what I do is I record all my activities at the physical level, at the speech level, and at the mental level, and in respect to all the same. So this is the Yama Niyama practices of Ashtanga Yoga. I perform Sadhana Upasana, that is the puja of the divine, giving it a name and form. That helps me increase my love towards the divine. Further, to see the divine
available when I need it. Further, to make the mind focused on the things, on activities that I do, and also to make it more calm, I practice japa. Practice of japa has really helped me to combat some of the problems like sleep pattern, irregular sleep patterns, and other things. Now, further, practice of dhyana, the Vedantic meditation. This helps me in assimilating whatever knowledge I would have gained through my studies or during my studies. So that's a great daily exercise which helps me throughout the day in my activities. Now, all this, from whom did I learn? This entire thing is completely the concept and vision of our Guru, Sri Seshadri sir. He has not only practiced all this for decades, but has motivated many of us to practice. He has been doing this as a yajna prescribed by Sri Krishna in the Bhagavad Gita. It is for the benefit of more and more people. It's a selfless service to the society to improve the mental, physical, and spiritual wellness of all. And of course, it's done free of cost. It passionately strives to bring awareness to practice all the 8 limbs of Ashtanga Yoga and not restricted to only asanas. I have personally benefited from this practice, especially during the pandemic. It has helped me keep my mental and physical health good condition. So today, when we have all gathered here, all the like-minded people, we have gathered here to enthusiastically celebrate all these practices that we have been doing. So this has been a very great experience. The positive vibration of all the 100-odd people gathered here under the dynamic guidance of Seshadri sir, it has been a joyous festival. I wish more and more people get into this practice as visualized by sir with the motto of Sarve Janaah Sukhino Bhavantu. Pandemic has taught us that our health and happiness depends on everyone's health and happiness. A healthy society is a happy society. To give maximum happiness to maximum number of people for the maximum time, says that is the motto of Chinmaya Mission. Let us strive to do it through this Ashtanga Yoga Yajna. I am Mukta Srinivas from Srimati Lalita Seshadri GP Nagar, wishing you all a great physical, mental and spiritual wellness.
from the Gomata. After that we had yogas, Ashtanga yoga, pranayama by demonstration as well as by video, and the excellent program given, excellent method shown by Seshadri sir was, I never can forget. It was like and before that when we offered a gratitude to Prakriti, I felt it is very jumping like a child. That is 5 years, 6 years boy would jump like anything expressing the happiness. But I jumped heartily and manasikally I was enjoying very well. This Ashtanga yoga, it was not only for body, it was even very happiness to my mind and intellectual. This experience will be carried over in my lifetime and it will be evergreen in our life. And then the food also very excellent. While taking food, though it was very little late, before that we had our lecturers from our sadhakas of their experience. During our lunch, I felt one fantastic experience. That is when they offered food, when we took food, it was rained. So I thought, oh my God, when we showed our gratitude to Bhumata, she was so happy about her child. ಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯೋಗ ಡೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಮುದ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಒನ್ ಇಯರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ಗೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Practice yoga day. Yoga has to be practiced every day, every minute of your life. So International Yoga Day only reinforces that spirit of yoga, and Ashtanga yoga in every way benefits the body, mind and soul. We are very indebted to Seshadri sir for having organized this camp today, this meet today. I practice pranayama on a daily basis and I find it to be of immense help in concentration, meditation and improving my mind, body and my regular pranayama sessions. But with regret, I would say that I could not attend the event celebration at Shri Seshadri sir, that is your house, farmhouse, and I really feel very bad for it. And I could see from the photo that it was you have taken lot of efforts and all the students have participated and enjoyed their stay on yoga day, followed by lunch and ಹರಿ ಓಂ ಸರ್. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೆವು. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೋರಣ, ರಂಗೋಲಿ, ಹೂವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಸರ್ ತರಹ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆವು. ತಿಂಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ, ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಅರಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆವು. 9 ನವಗ್ರಹಗಳ ಮರಗಳು ನೋಡಿದೆವು. ಹಸು ಕರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಜಪ, ಧ್ಯಾನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಸರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮೇಡಮ್ ಸರ್ 50ನೇ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 8 ಗಂಟೆ ಹೇಗೆ ಕಳೆಯಿತು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ.
ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಹರಿವಂ ಸರ್, ಹರಿವಂ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ದಿನದಂದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಹೊರಟೆವು. ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಪೂರ್ವಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ತೇಲುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಸರ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥಸಹಿತ ತಿಳಿಸಿ ಮನೋಹರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಗೋಪೂಜೆ, ನವಗ್ರಹ ತರುಗಳ ದರ್ಶನ, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಡಿವಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಿರಂತ ರೈಕ್ಯಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿಸಲೆಂದು ವಿಹಿತಂ ಆಚಮನ ಅರ್ಘ್ಯ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಹೊರಗಣದ ಒಳಗಣವ ಸೇರಿಸುವ ಉಪಾಯ, ಸಹಭಾವ ಒದಗಿಸಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಗಾನ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಿತು. ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಧರಿಸಿತು. ಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏಕವಾಗಿತ್ತು. ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ತುಂಬಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತರರು ಆಚರಿಸಿದ ಯೋಗ ಡೇಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಂದು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪೂಜೆ, ಗೋಪೂಜೆ, ನಂತರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಜಪ, ಧ್ಯಾನ, ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿವ್ಯವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯನ್ನ ಪಡೆದ್ವಿ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದೊಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇದರ ಎಷ್ಟೋ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಅಂದಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು. ಹೊಸ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆವು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನ ಮುದಗೊಂಡಿತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮಿಸಿ ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ 7:20ಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಭಗವಂತನನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಲಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಳಗೂ ಹೊರಗಿರುವ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಧನ್ಯತಾಭಾವದಿಂದ ನಮಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುಂದರ ವನದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾತೆಗೆ ನಮಿಸಿ ನವಗ್ರಹ ವೃಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ತುಳಸಿಗೂ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ನಾವು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ನಾಟ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಣ್ಮನ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾದ
ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜೀವ ಒಂದು ಸಾಧನವಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಭೋಜನವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಣಿಸಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಅನ್ನದಾತೋ ಸುಖೀ ಭವ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲೇ ನಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸವಿಯಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ಉಂಡೆವು. ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೈವತ್ವದ ಭಾವನೆ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ Hari Om. Here are my experiences wherein I celebrated 8th International Yoga Day first time at Shandilya Personality Yoga Center. I was reluctant to attend the International Yoga Day celebration at Shandilya Meditation Center for two reasons. The one, the distance to be travelled. Second one, the news of increasing number of corona cases. But finally, I was there as one amongst other devoted sadhakas. It really made me feel that I am a member of Chinmaya Mission family, sharing love and care, knowledge and wisdom. The events which made me to evolve myself are: respected sir made it very clear that to know the Lord we need only purity of mind and uninterrupted love, that is Ananya Bhakti for Lord. This message was given to us by conducting Manasa Puja and by the puja offerings of Patram, Pushpam, Phalam, Toyam filled with devotion. I enjoyed listening to the chanting of Veda mantras, also the melody and grace of Govardhana Giridhari filling my mind and heart. Vibrations of both were very relaxing. The most significant event, a part of Upasana, was worshipping the 5 Tanmatras, the source of all Jiva and Jagat. Even though somewhat intellectually understood the theory, the practical approach of it brought that awareness into reality. I understood the importance of these in our day-to-day life too, which I never got in any Upasana events before. I sincerely thank Sir and Ma'am for the opportunity given to rejuvenate myself through Ashtanga Yoga, educating us with a complete knowledge of Ashtanga Yoga. Sir quoted Bhajagovindam stanza as a guidance for our blissful inner journey, which says, Pranayamam Pratyaharam Nitya Anitya Viveka Vicharam Japya Sameta Samadhi Vidhanam Purvavadhanam Mahadavadhanam. Let us follow this wisdom. Let us further our knowledge by scriptural studies, study group classes and everyday sadhanas with the grace of Pujya Gurudev. Unto him, Hari Om. ಹರಿ ಓಂ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಅದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿರ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಎಂದು ದಾಸರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನು ಹಾನಿ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದೇವರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೋದೇ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್. ಆ ಯೋಗ ಡೇ ದಿನ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆ, ಆಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅವನನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಪ, ಧ್ಯಾನ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೈ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ದಿನ ನಾವು ಹೇಗಪ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯರಾಮನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು
ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸದಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಹತ್ರನೂ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರಿವು. We had a memorable and divine experience on the yoga day. We are really blessed to have Sri Seshadri sir as our mentor, and all the pujas performed on that day was in a very traditional and systematic way. Finally, I would like to tell Buddhi Yukta Jahati Ha Ubhe Sukruta Dushkrute Tasmat Yogaya Yujjasva Yogaha Karmasu Kaushalam. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Gurubhyo Namaha. My salutations to the Guru Parampara. Yesterday we celebrated the 4th edition of the International Yoga Day retreat conducted by our Guru Shri Ji and Seshadri Ji. Lalitamma and Seshadri Ji lovingly threw open the doors of their farm at Tokkanhalli to all as sadhaks. We had a divine, unforgettable day which renewed and regenerated our practices. I would like to share my learnings from the practice of Ashtanga Yoga as taught by Sir in the last 4 years. When I started my spiritual life, attending discourses and all that, it involved listening to talks, study classes, and study of texts and all of that. There were a lot of injunctions about how to live a spiritual life. Purify your mind, be introverted, develop concentration. But I had no clarity about how to incorporate these in my daily life. All this was becoming rather intellectual. Then, in 2019, Sir introduced us to the true meaning of Ashtanga Yoga. Sir has mapped the path of sadhana as prescribed in Vedanta with Ashtanga Yoga with the objective of bringing out the true essence of yoga. That was the first time I heard about Yama and Niyama. I started practicing these tenets in the daily life, daily transactions, and also the day-end introspection as a point of reference. I understood that body and mind had to be looked after by working on them. It is not going to happen by itself. Pratyahara, turning inwards, had a method now. And there were tools like japa and upasana to focus the mind. And with the awareness of bounty of Panchamahabhutas, it was easier to understand Vasudeva Sarvamiti. And all these practices were backed by love of Bhagavan, what we call bhakti. Essentially, my daily sadhana has a defined structure, a scaffolding now. Not that I have become perfect. I still slip. I still miss. But I have a beacon to guide me, a path to follow. My gratitude to Sir for all this. Hari Om. 21/6/2022 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಜಿ ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ 8 ಅಂಗಗಳಾದ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾರೀಕು 21 ಮಂಗಳವಾರ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 48 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತುಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿಯ ಗುರುಗಳ ತೋಟದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 7:15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಸೇವೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆಯ ಸಮೇತ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಾದ ಅರ್ಕ, ಮುತ್ತುಗ, ಕದಿರ, ಉತ್ತರಾಣಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ, ಔದುಂಬರ, ಶಮಿ, ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ದರ್ಭೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಗೋವುಗಳ ಪೂಜೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳಾದ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಜಪ, ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭೋಜನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಿ ವರ್ಷಧಾರೆಯಾಯಿತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನದ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಸಾರ್ಥಕದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Wonderful International Yoga Day on 21st June at Toppaganahalli resort of our Guru Seshadri sir. The entire program was very well planned and executed. It was highly disciplined. It covered wide range of activities and attracted everyone. The whole hall was vibrant and very peaceful. The food and the cherry juice was yummy. On the whole, it was a professionally organized. Yoga asanas were very flexible and then suitable for senior citizens. I initially thought yoga asanas will be difficult for people of senior citizens to perform, but the way she could demonstrate, we could easily do for ourselves and will definitely implement it from immediate today itself. And yoga should not be done on a yearly basis. It should be a part of life on a daily basis. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಸನಗಳು, ಯೋಗಾಸನಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು. ಇವೆರಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯೋಗ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್, ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ. ನಾನು ಉಲಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇವರುಗಳು ನಡೆಸುವಂತಹ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ನನ್ನ ಮನಮೆಚ್ಚಿತು. ಗುರುಗಳು ನಡೆಸುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಕಲಿತು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಓಡಲು ಬಯಸುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿ, ಮೌನವಾಗಿಸಿ, ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು ತಪ ಎನ್ನುವ ಚಿಕ್ಕ ಪದದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಮಿಯಂತೆ ಸಹಿಸುವ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಅಖಂಡವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅನಂತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸಂಕ್ರಮಣವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಜೀವನವೆಂದರೆ ಅನಂತದಿಂದ ಅನಂತದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪಯಣ. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಯೋಗ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕೆಂಬ
ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತೆ. ಅಂತರಂಗದ ತುಮುಲವು ಮುಗಿಯದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲತೆಯ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಹರಿಸಿ ಬದುಕುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರಿವು. First, it was physical. Second, it was the setting, which was close to nature in a wonderful farm. Third, as you would always expect, it was well organized and well conducted. But significantly for me, the most important thing was the realization and reiteration that Seshadri sir keeps talking about, that yoga is not mere asana. It's an upliftment of one's life. It's a step forward in the spiritual journey of a person. I think events like this make us more convinced that we are on the right path in our spiritual journey. This was a wonderful experience, and I wish more and more people join us so that it becomes a ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದಿನಾಂಕ 21 ಜೂನು 2022 ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಅದನ್ನು ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಸಾಧಕರು ತುಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ತಪೋ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅನಾತ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮನಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ದೇವಾರ್ಪಣೆ ಆದವು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ ಆದವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಸನಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಜೀವನದ ಅನುಭವ, ಆತ್ಮಾನುಭವದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಿರ್ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ತಲುಪಿದಾಗ ಒಂದು ಸುಸ್ವಾಗತ ದೊರಕಿತು. ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಷೋಡಶ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆ, ಅದು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಪಣೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪೂಜೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂಬಂತೆ ಅವರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಪತ್ರ, ಪುಷ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಗಳು, ಆಮ್ರಫಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾರಿಕೇಲ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಸನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೇವರಿಗೆ ಪಾದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅರ್ಘ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಚಮನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಧಿ, ಘೃತ, ಶರ್ಕರ, ಮಧು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಧು ಅರ್ಪಣೆದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಂತ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಮಧುದ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಜ್ಞೋಪಯುಕ್ತ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಗಂಧ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀರಾಂಜನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರು.
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ವೇದೋಕ್ತ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಗಾಯನ ಸೇವಂ ಧಾರಯಾಮಂ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಯನ ಸೇವಕರು ಆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಗುರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ಷತಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಸರ್ಗ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೃತ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ ದಿ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಭೂಮಿ, ಪೃಥ್ವಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕ್ಷಮೆಯ ಧರಿತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ, ವಾಯುಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ. ಆಕಾಶ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಆಕಾಶ ಕೇವಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿರುವಂಥ ಒಂದು ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂತರ ನಾವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೃತ್ಯ ಗಾಯನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕೂಡ ನೃತ್ಯಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಹದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಂತ ಗುರುಜಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಸುಲಲಿತವಾದ ಒಂದು ಆಸನಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸನಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಚರಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಅನುಭವಜನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ ಸರಳವಾಯಿತು, ಸಡಿಲವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಆನಂದವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಗುರುಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುವಿನ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಆಹಾರ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ನಿಮಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರಕ, ಅಂತರ ಕುಂಭಕ, ರೇಚಕ, ಬಹಿರ್ಕುಂಭಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಆಗರ್ಭ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಗರ್ಭ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌರಾಣಿಕ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ 11 ಸರಿವರೆಗೂ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ, ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾಯುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ವಿಷಯ, ಮತ್ತೆ ಸರಳವಾದ ವಿಷಯ, ಅದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಮನದಟ್ಟುವಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಸಗರ್ಭ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ವೇದಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಸಂಪುಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪುಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಓಂ ಭೂ ಭುವ ಸ್ವ ಮಹಾ ಜನ ತಪಃ ಓಂ ತತ್ಸವಿತೃವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಆಪೋ ಜ್ಯೋತಿ ರಸಮೃತಂ ಪುರಂ ಭೂರ್ಭುವ ಸ್ವರೋಮಿ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಆಗ ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಉಸಿರು ಬಿಡಲಾರೆ ಕುಂಭಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 3 ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಸರಿ 2 ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಕರೋನಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ತುಂಬ ಸಂಪುಟ ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ತುಂಬ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಭಸ್ತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜಪಮಾಲೆ ತಗೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದುಗಡೆ ಅಂತ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಡಿಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದು ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸರ್ವಿಕಲ್ಪದ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನುಭವಜನ್ಯ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡವರು, ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು 2 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಓಂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಕಾಶವೇ ನಾವು. ಈ ಅಹಂ ಆಕಾಶಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಬಹಿರ ಅಂತರ್ಗತ ಚಿತಃ ಸದಾ ಸರ್ವಸಮಃ ಶುದ್ಧೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಮಲೋ ಅಚಲಃ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಯಿತು. ಆನಂದ, ಪರಮಾನಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾನಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಬ್ಧ ಪುಮಾನ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ, ಅಮೃತೋ ಭವತಿ, ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೋ ಭವತಿ, ಸ್ತಬ್ಧೋ ಭವತಿ, ಆತ್ಮರಾಮೋ ಭವತಿ, ಆತ್ಮರಾಮನನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಂತು. ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ 70ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತನ್ಮಯ ಅಂತೇಳಿ, ಅಗದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯ ಆದ್ವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂತು ನನಗೆ. ಅದು ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ 70ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋದಂತೆ ಪಿತರೋ ನೃತ್ಯಂತೋ ದೇವತಾ ಸನಾಥ ಚೇಯಂ ಭೂರ್ಭವತಿ. ಪರಮ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಾವಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಬೆರೆತು ಭೂಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು, ದೇವತೆಗಳು ಕುಣಿದಾಡುವರು, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸನಾತರು ದೊರೆತಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಅಂದಂತಾಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದ ಅನಿಸಿಕೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂಥ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹರಿ ಓಂ, ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು 21ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸರಸ್ವತಿ, ಭಾರತಿ, ಸ್ವರೂಪ ಒಡಗೂಡಿ ತೊಪ್ಪಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶೈನ್ ಯೋಗ ವನಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿದ. ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತ, ಶುದ್ಧ. ಸಾಧಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಜಲದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಶಿಣದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.
ಗೀತೆ, ನಾಟ್ಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ ನಂದಗೋಪಾಲನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಉಪಹಾರ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಪೃಥ್ವಿ, ಜಲ, ಆಪ, ವಾಯುವಿನ ಜಡತ್ವ, ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವ, ನವಗ್ರಹಗಳಾದ ಶಮಿ, ಔದುಂಬರ, ತುಳಸಿ, ಮುತ್ತುಗ, ಅರಳಿಗಳ ಉಪಯೋಗ, ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನು ಜಲದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ವಿವರಣೆ, ಯೋಗಾಸನ, ನಂತರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ತಪ, ಜಪ, ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ. ಯೋಗ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಶಿಸ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವಾಂತಯಾಮಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವನು. ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯ, ಭಗವಂತ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಅರಿವಿನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದೇಹ ದೃಢವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ದಂಪತಿಗಳ 50ನೇ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಮರ ಪಂಡಿತನ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ವರ್ಣಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಮಾನವನ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಭಾಮ ಮತ್ತು ನರೇಶ್ ದಂಪತಿಗಳು ಗುರುಗಳ ನಾಮ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ವಿಧಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಹರಿ ಓಂ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ 4ನೇ ಬಾರಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ. ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಫ್ಲೈನ್ 2ನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪೂಜೆ, ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆ, ಗೋಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಿದವು. ಯೋಗಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸಾರ್ ರವರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಮಯದ ಪರಿವೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸಾರ್, ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾಡಿದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣರಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. Hari Om. I would like to share my experience on the International Day, Yoga Day. It was really a very wonderful, memorable experience going through the various sessions on the day. The first session on performing puja to Lord Krishna was a sort of a refresher to me to go through the various steps in the very methodical way in the performance of the puja. Very well explained by Seshadri. I personally feel that the puja performed with a clear understanding of the various significance of various rituals contained in the puja makes the performance of puja more fulfilling and meaningful than just conducting a very mechanical way. Performing puja with full understanding improves our commitment to and the involvement in the divine duty. I was particularly happy to see everyone present was given the opportunity to perform puja in the methodical way, with Seshadri leading and explaining the steps very clearly. The most of us perform puja to the spiritual devatas, we hardly pay our respect and gratitude to the Panchabhutas. It was really very heartening to participate in the holy act of paying our obeisance to the 5 great elements by way of giving arghya. The session of asanas was very educative and illustrative. I believe that the full benefits of doing asanas can be achieved only through regular practice, and I would like to make a beginning in this regard. The session of pranayama and dhyana was very educative, and the concepts were well explained by Seshadri. And as in the case of asanas, I hope I will be able to get full benefits from these 2 angas of Ashtanga Yoga through regular practice.
I would like to thank Mrs. Seshadri and Mrs. Lisa Seshadri for giving an opportunity to give this wonderful experience. I would also like to thank the volunteers and organizers for the wonderful arrangements made for this divine endeavor. Hari Om. Hari Om. I am Saraswati from Yenor Colony Study Group. My humble pranams to Seshadri sir and Lalita madam. First of all, I am grateful to be part of this International Yoga Day celebration. I was thinking Ashtanga Yoga means doing only asanas. But our Seshadri sir explained that Ashtanga Yoga is Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. So since 2019, for the past 4 years, I have been practicing this Yama Niyama chart, which is daily self-assessment exercise. So I would like to share some of the points under Yama and Niyama chart which changed my life. In the beginning, to be in the good books, I became very conscious of my words and actions, but later it improved my relationship with my friends and relatives to a greater extent. Aparigra, have I purchased anything more than needed? Earlier, I used to go with my friends just to accompany them in their shopping, but used to come back with lot of stuff which was not required. I stopped completely unless it is a necessity. That saved my lot of time, energy and of course money. Santosha, being content. I started feeling complete satisfaction in whatever I had. I started feeling I am the wealthiest person as I have no craving for objects and things. So there is no desire, no agitations in mind. Next is Swadhyaya. Consistency in study habit. Everyday study of our scriptures, especially early morning times, brought a lot of changes in my life. That happens gradually. We need to have patience for it. Ishvara Pranidhana. Offer all I do to the Lord at the end of the day and completely surrender to Him. So there is no I and mine. Mamakara drops automatically as we catch hold on to the higher. Finally, self-introspection. At the end of the day, before going to sleep, when we do self-introspection, it improved my concentration. It keeps me alert the whole day. It also helped me to overcome my stress and anxiety. For a few days, I was suffering from sleepless night. So when I started this self-introspection, I could overcome that problem also. As a spiritual seeker, we need to follow this Yama Niyama chart throughout our life with dedication and determination. Hari Om. Sir and Lalita ma'am. First of all, I am grateful to be a part of this International Yoga Day program. So, like others, even I had a wrong opinion that Ashtanga Yoga means only asanas. But our Seshadri sir corrected us by explaining Ashtanga Yoga is Yama, Niyama, Pranayama, Asanas, Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. So since 2019, for the past 4 years, we have been practicing this Yama Niyama chart, which is a daily self-assessment exercise. So now I would like to share some of the things which was very effective and brought a drastic change in my day-to-day activities. First of all, I would like to take Aparigraha. So have I purchased anything more than needed? For example, I
would like to say that I used to go with my friends just to accompany them for shopping. But after going there, I used to collect so much stuff and come back, which was not required. For that, what I did, since this 4 years, I started saying no to that. I'm not going to buy anything which is not required. That I saw that I could save a lot of money, I could save time, I could save energy, and there is a lot of no disturbance in the mind, and there is no tension. So all that was very helpful for me. So the next one is santosha, being content. So I started having complete satisfaction with whatever I have. Contentment. Now I feel I am the richest person because there is no craving for anything. Mind is so peaceful. There is no desire, so no anger, no arishat varga. I am happy now. Swadhyaya. Every day study of our scriptures, preferably early morning times. So without a break, that consistency must be there. You study for 2 days, then take a break, then again you start reading. That will not work. When you work consistently every day at a particular time, at a particular seat, gradually a lot of things changes in you. And effortlessly everything happens, which I am observing. So finally, Ishvara Pranidhana. Having offered all I did every day to the Lord and surrendered to Him completely. Tera Tere Arpan. That is what we are doing. At the end of the day, we surrender to the Lord completely, saying, it is done through you, by you. It is nothing of mine. I and mine is not there. So there is no mamakara. So catch hold of the higher. Automatically, you get detached to the lower. It happens. And finally, I would like to say that what I have understood with all these spiritual practices is a spiritual seeker must be sincere and dedicated. That commitment should be there and determination. It will take us to reach our goals. Hari Om. ಹರಿ ಓಂ. ಈ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಗೀತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಭಾರತದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಒಂದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಇದೊಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಹೌದಿದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸರ್ ಅವರು ಯೋಗ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೀ ಆಸನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ 8 ಅಂಗಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಮನಿಯಮ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ 3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಏನೋ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಗದೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಆ ತರ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ
ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದುವುದೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ. ಕಲ್ಪನೆ, ಭ್ರಮೆಗಳು, ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಹೋಗಿ ಸುಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮಹಾಗುರುಗಳಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ಮಯೇಂದ್ರ ಸಹ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ತಿಳಿತಾ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಮನನದ ತೀವ್ರತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದು ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿತೇವೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರರ ಚಿಂತನೆ ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಹ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ ತಿಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಾನು ಧಾರಣ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧಾರಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆ ಹರಿಯಲು ಬಿಡದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಚಂಚಲತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಜಪಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಪದಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಅದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಿಂದ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಾದ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ
ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಮನೇಲಿ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವರನೇ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅರಿವು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಮಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಯಮ. ಸೊ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒಂದು ಹಂತ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಈ ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 5 ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ನಿಯಮ ಬರೋದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀದಾನ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಮಕಾರ, ಇದು 2ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮಕಾರವನ್ನ ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀದಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾರ್ಗದಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಂಘಟಿತವಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಲದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಕೋ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಕರ ಆಹ್ಲಾದ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಪೂಜನೀಯ ಆಗತ್ತೆ, ಭಜನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಾಸನ ಕ್ಷಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಾಸನ ಕ್ಷಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆತಂಕ ಇಲ್ದಿದವಾಗ ಕೆಲಸ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ವ್ಯಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹರಿ ಓಂ. ಸೊ ಇವಾಗ ತನಕ ನಮ್ಮ NR ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಟಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆಳತಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಮ ನಿಯಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಹೇಗೆ ನಾವು 3
3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇರೋದು, ನಿಜ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ.